सत श्री अकाल जी, मैं हाँ तुहाडा दोस्त ते होस्ट धीरज ते तुसीं देख रहे हो प्रोग्राम एक नज़र ते चैनल है TV84। तो दोस्तों तुहानूं पता कि असीं अपने प्रोग्राम दे विच हर वार किसी नवें सैलीब्रिटी गैसट नूं लैके आउंदे आ ते अज असीं लैके आए हैं पंजाबी मां बोली की सेवा करने वाला उस सुचज्जा सिंगर, उस सुचज्जा गायक, वो लोक गायक दलविंदर दयालपुरी। तो आओ असीं अज उन्हां नाल करदे हां कुछ गल्लां बातां उन्हां दे जीवन बारे, उन्हां दी पंजाबी गायकी बारे ते वो किन्ना क योगदान पा रहे हैं पंजाबी मां बोली की सेवा दे विच। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल वीर जी, की हाल चाल है? बहुत वधिया जी। होर सुनाओ भाजी, तुसीं भी सारे ठीक ठाक हो? तुसीं देख रहे हो प्रोग्राम एक नज़र TV84 ते जिन्ने भी ਸਰੋਤੇ ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੈਰ ਮੁਕੱਦਮ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਕਿਦਾਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਬਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਇਹ ਨਾਮ, ਇਹ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ, ਕੋਈ ਸੈਲਫੀ ਖਿਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब ते पूरा विश्वास रखना, ध्यान रखना। मैं कहना कि सहब हथ वड़ियाइयां जिस पावे तिस दे, जां कहो कि जिस राम वधाए सो वधे, बल से वधा न जाए। ये मालिक मेरे अंग संग सीगा कि किहड़ी गल्लों डोली, रब साडे नाल है। सब कुछ परमात्मा दे हत्थ च आ। मेरा नाम दलविंदर सिंह ही है, पर सानू दसना पैंदा कि असीं सिंह हाँ। ठीक है जी। दयालपुर मेरा जलंधर तो, पंजाब विच जलंधर तो अमृतसर दे विच दरबार साहब नूं जांदे आ, घुग वसदा GT रोड ते करतारपुर दे लागे मेरा पिंड है दयालपुर। इस करके स्कूल कालेज यूनिवर्सिटी विच पहला मैं स्कूल च दलविंदर सिंह ही सीगा। जो +2 की जां ग्रैजुएशन की लालपुर खालसा कॉलेज जलंधर, तो वो लोग कहते यार दयालपुरिया आ गया। और उस तो बाद जो कैसेट की कंपनी वाले ने लोगों ने दलविंदर दयालपुरी बनाता। लोगों का बनया होया, आवामपुरी का बनया होया दलविंदर दयालपुरी है। बहुत वधिया जी, बहुत वधिया तुसी जवाब दिता है। मैं लोगों की प्रॉपर्टी हाँ जी, घरदियां दी नहीं मैं हैगा। हाँ बहुत वधिया जवाब भाई तुहाडे वालों आया इस चीज़ का। अच्छा, मैं पूछना चाहुंदा कि गायकी लाइन दे विच शुरुआत सारे पुछते हैं कि तुसी कित्थों शुरुआत की? बंदा शुरुआत तो घर तो ही करता है। तो मैं तुहानूं पुछना चाहूँगा कि जदों तुसी पहला गाना चोर जो चोरी करता ना, मापिਆਂ ਨੂੰ पता होना चाहिए भी साडा मुंडा चोरी करता, फिर गवांढियां च चोरी करे, फिर महल्ले च पता लगता, फिर पिंड च चोरी करे, फिर पिंड वालों को पता लगता, फिर वो चोर कहता, फिर किते इंटरनेशनल वो चोर बनता। इस करके धीरज जी मैं तुहाडा जवाब विचे कटता, पर मैं चाहुंदा सी कि ये मेरा यही जवाब है कि घर तो शुरुआत की है, गुरुद्वारा साहब तो शुरुआत की है, धार्मिक गीतां तो शुरुआत की है, लोगों ने हत्थां ते चक्किया। लोगों ने बहुत वधिया गल तुसीं जवाब दिता है। ते तुहाडा जिद्दां मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਡਲੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਾਇਕੀ ਬਾਰੇ? ਅਮਰ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਗਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4th 5ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ TV ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੈਨਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, TV84 ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਗਾਇਆ। अपने बचपन का जो मैं ब्रॉडकास्ट होया तो रेडियो तो गया, बाद मैं TV च टैलीकास्ट होया। तो बट ये पिंड चो ही मैं शुरुआत की है, पिंड दे विचों ही गाया। तो पिंड वाले ने मैनू पहली बारी संगत वालों मैनू 1 रुपया इनाम वजों आया मैनू गुरुद्वारा साहब तो, और वही ऐसे श्री गुरु ग्रंथ साहब मोरे मत्था टेक के 1 रुपये ने
ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਰੀ ਉਹ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੜੀ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵੱਲ। ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਪ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਪਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਟਰੈਕ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਟ ਗਿਆ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਟਰੈਕ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੀਲ ਆਉਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਟੇਪ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਸਟ ਆਉਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਆ ਰੈਪ ਪੈਪ ਪੌਪ ਪੂਪ ਜੋ ਵੀ। ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਸੋਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਉਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ। ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਧੀਰਜ ਦੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੀਲ, ਜਦ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੀਲ ਆਈ ਆ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰ ਦੀ ਰੀਲ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਹੋਇਆ ਪੁੱਛੋ ਕੁਛ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਸੀ ਅਲੜਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੋਡਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੀਤਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਲੜਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਟ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਦੂਰ ਦੂਰ, ਹੁਸਨਾ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂਰ, ਝੂਠਾ ਝੂਠਾ ਲਾਰਾ ਝੂਠੀ ਸੰਗ ਵਰਗਾ, ਅਲੜਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵੰਗ ਵਰਗਾ, ਅਲੜਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵੰਗ ਵਰਗਾ। ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ, ਮਤਲਬ ਅਲੜਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਯਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਵੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਫੇਰ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਫੇਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਾਮ ਖਾਧਿਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਰੂਪ ਨਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਣਾ ਖਾਣਾ 14ਵੀਂ ਦਾ ਚੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਤੋ ਪੈਰ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਅਲੜਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੜਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਗਰ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਇਆ। ਧੀਰਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋ ਸਨਮੁਖ, ਕਿਉਂਕਿ TV 84 ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਦੇ ਗਰੀਬ ਖਾਨੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 13ਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਹੈ। ਪੀਰ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਦੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀਗੇ ਫਾਰੂਕ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ TV ਦੇ, Jio TV ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪ गुलूकार हो हिंदुस्तान के। मैं कहा जी। तो आपको मैं सुबह प्रोड्यूसर के साथ रावलपिंडी से परमिशन लेकर मैं आपको गवाना चाहता हूँ अपने TV पे। उन्होंने परमिशन ली, फिर अन्ना की भाले 2-2 अखां, फिर उन्होंने मैनू गवाया तो नाल मैनू ये भी रिकॉर्डिंग तो बाद जो मैनू कहा कि तू साडे TV ते गाउण वाला पहला हिंदुस्तानी है। क्या बात है। ਤੇ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ। ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜਾਂ ਗੀਤ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ? ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਹਿਮ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਕੈਮਰੇਮੈਨ ਦਾ, ਐਡੀਟਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 15 ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਗੇ ਦੀਏ ਸਰਹੱਦੇ
ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨੀ ਲੱਗਣ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀ ਵਸਦੇ ਨੀ ਅੜੀਏ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। एक मैं पूरी आवाम तक मैसेज दे के आया, पूरी दुनिया तक, पूरे वर्ल्ड तक, वो है कि वागे दी सरहद असी हाकमां दे हुक्मी बद्दे मन्नीए रब दे भाणे नूं कोई अजमेर शरीफ नूं तड़फे ते तड़फे कोई ननकाणे नूं। वागे दी सरहद नी ना कदे लड़ाई लगे होनी बड़ी खराबी आ बंब उधर डिगण जा इधर मरने पुत पंजाबी आ कि जाईदा सी मेले लिशका के डांग नूं थोड़ा गा के हो जावे कि जाईदा सी मेले लिशका के डांग नूं ला के मोढे मित्रो माड़ा मूही भार पहलवान चक दे ला के गोडे मित्रो नित भत्ता लैके जट्टी खेत जावदी सिखर दोपहर नूं बोड़ा थल्ले बैठ बापू याद कर दे वही लाहौर शहर नूं बोड़ा थल्ले बैठ बापू याद कर दे वही लाहौर शहर नूं। क्या बात है, ये ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਧੀਰਜ ਭਾਜੀ ਮੈਂ 84 ਦੇ ਟੀਵੀ ਕੰਮ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਨਾ ਲੋਕ ਤੱਥ ਨਾ ਗਾਣਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਆਲ ਪੀਪਲ। ਜੀ 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 ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵੜ ਲੱਗੇ ਘਰ ਹੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਲਣਾ ਜੀ ਬਸ ਡੱਖਾ ਡੱਖਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਲਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਬੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਲਣਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾ ਕਲੰਦਰ ਵਸੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘੜਿਓ ਪਾਣੀ ਨਸੇ ਪਰ ਹੱਸਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਲੇਟ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵਾਈਫ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਜੀ 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 ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਮੁੰਡਾ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ 4 ਮੇਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਜਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਆ ਪੀੜ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਆ ਹੰਝੂ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਾਈਓ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਤਿਪ ਤੇ ਪ੍ਰੈਣ ਵਗਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਹਿੰਮਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜੰਮ ਪੈਂਦੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਧੀਰਜ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅੱਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਾ ਅੱਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕੰਡ ਨੇਮ ਸਟਰਗਲ। ਨਾ ਅੱਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਥੱਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸਦਾ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘੋਗੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਬਸ ਉਸ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਘੋਗੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਗਿਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਅੱਛਾ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇਰੀਆਂ ਸੌਂਗ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਡਿਊਟ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਹੀ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੈਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਜਾਂ ਡਿਊਟ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਮੋੜ ਤੇ ਲੈ ਗਈ।
ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਜੀਤ ਕੰਗਣੀ ਵਾਲੋ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਗੀਤਕਾਰ ਸਨ ਮੀਤ ਗੁਰਦਾਮ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਇਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਜੱਸੀ ਧਨੋਆ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਨ ਜਿੰਦ ਐਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਔਰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰੀਲੀ ਫਨਕਾਰਾ ਔਰ ਗੁਲੂਕਾਰਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰਸ ਵੀ ਉਹ ਸੀ। ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ ਅ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ ਲੇਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਲਾਹ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ, ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਰਜੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ ਜੰਡ ਥੱਲੇ, ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੌੜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਰੇਂਗੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਸੁਣ ਲਾ ਧੀਰਜਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਰੇਂਗੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਰੀਆਂ, ਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆ ਦੂੰ ਬਿੱਲੋ ਨੇਰੀਆਂ, ਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆ ਦੂੰ ਬਿੱਲੋ ਨੇਰੀਆਂ, ਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆ ਦੂੰ ਬਿੱਲੋ ਨੇਰੀਆਂ, ਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆ ਦੋ TV 84 ਵਾਲਿਓ ਨੇਰੀਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਤੇਰੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਭਾਜੀ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਰ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਘਰੇਲੂ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਕਈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ, ਕਈ ਤਾਂ ਸਿੰਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਊਗਾ। TV 84 ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸੌਂਗਸ ਆਏ, ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੇਪ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਇਕੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਚੈਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ YouTube ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਣਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੱਟ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਧੀਰਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਜੋ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਚੈਨਲ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ WhatsApp ਹੈ ਇਹ ਜਾਂ YouTube ਜੋ TV ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਅਸਲੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਚੁੱਗਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਤੇ ਕਣਕ ਜੋਗਾ ਨਦੀਨ। ਉਹ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਦੀਨ ਤੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਪਰ ਡੰਡੀ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਨਾ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ YouTube ਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ Facebook ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਕ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਨੂੰ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ 10 ਜਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਤੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ 10,000 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕੀ ਸੁਣ। TV 84 ਦੇ ਕਈ ਸਰੋਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਹੈਗਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਪਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਜਪਦਾ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਪ ਮਾਲਾ ਫਿਰਨ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਲ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਗਰ ਦਾ, ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਫੇਕ ਆ ਸਭ। ਹਾਂ, ਸਭ ਫੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਆ, ਸੌਰੀ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ YouTube। ਇਹ ਭੀੜੀ ਗਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਖੁੱਲੀ ਪਲੰਟੀ ਕਾਰਨਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਫਾਰਵਰਡ ਖੇਡਦਾ ਐਂਡ ਬੈਕਵਰਡ ਖੇਡਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਲਾਕਾਰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ, ਉਹ ਗੇਲ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ, ਉਹ ਫਸਟ ਓਵਰ 'ਚ ਫਸਟ ਗੇਮ ਤੇ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਛਿੱਕਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਕ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਭਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਾਈਵ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਅਸਲੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੱਚਾ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਵੇ, ਦਮਨ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਸਦਾ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਲਰਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਓਰੀਜਨਲ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਵੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਘੱਟ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਦਾ? ਧੀਰਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਲੋਕ ਲੋੜਵੰਦ ਜੋ ਫੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਭਰਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਾਹਲੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ 4 ਬੰਦੇ ਦੋਸਤ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ, ਫੇਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ, ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਐਂਡ ਖੇਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਆਪਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਭੜਥੂ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਯਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੇਪ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਅਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰੇਅਰ ਸਿੰਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਣ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ? ਜੀ ਜੀ ਧੀਰਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, HD ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਵਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬਣਦੀ, ਰੱਬ ਵੈਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, TV 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ 12 ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ 12 ਬਰਸਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 12 ਬਰਸਾਂ ਬਾਅਦ ਖੱਟਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟ ਕਮਾ ਕੇ 12 ਬਰਸਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, 12 ਬਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ, ਤਾਈਓ TV 84 ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਰਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ।
ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਤ ਮੰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਥੋੜਾ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾ ਧੀਰਜ ਭਾਈ, ਫੇਰ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਡਾ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੂੰਬੜੀ ਮਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂ ਟੱਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਮ ਜਾਂ ਮੇਮ ਦੀ ਮਾਂ ਟੱਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਟੱਕਰੇ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਧੀਰਜ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਬਰ ਗਾਇਕੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੋਬਰ ਲੋਕ ਗਾਇਕ, ਕਿ ਸੋਬਰ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ TV 84 ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੇਬੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਖੂਹ ਵਗਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਖੂਹ ਵਗਦੇ ਚੰਗੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੋਸਟ, ਰੋਸਟ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਐਡੀਟਰ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਮੁੜ ਫੇਰ ਦਵਾਵਾਂ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ TV 84 ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਧੀਰਜ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ